بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے پاک دامن نوجوان۔ 18 برس کا ایک نوجوان مجاہد حسن و جمال کا پیکر، روشن پیشانی، سرمئی آنکھیں، دھمکتا چہرہ، جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ نئی عمر میں 2 بھائیوں کی تڑپتی لاشیں نظر سے گزر چکی تھی۔ دل غم سے نڈھال اور شکستہ حال ہو چکا تھا، لیکن ایمان کی غیرت اس طرح تازہ دم تھی کہ اسلام کے جذبے اور وفا پر کوئی آنچ نہیں آتی تھی۔ جب اس عالم منہ سے منہ پھیر لیا تو اب اس زندگی کے ارمانوں کی کہانی کہاں گنجائش رہ گئی تھی۔ قاتل نے بڑھ کر پھندا ڈالا، آنکھیں بند ہو گئی، دل و خیال جانا کی محوت میں ڈوب گیا۔ اوپر اٹھانے کے لیے رسی کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ مملکت کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت حاجت سے بادشاہ کو عرض کیا، جا پناہ یہ کمسن نوجوان تنہا رہ گیا ہے۔ صورتحال میں یہ چلاک معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے نکالا جا سکتا ہے۔ آپ اسے میرے حوالے کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قصد کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹ آنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزن کسی دوسرے انجمن موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی، دیکھو اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہراؤ، زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی آداب بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹے کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھرم رکھ لیا جائے۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر کنیز جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی، لیکن حکم کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے 2 آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ سب سے چھوٹا بھائی جو ایک نہایت خوبصورت اور بڑا ہی شکیل دلکش نوجوان ہے، اسے میں نے تختہ وار سے یہ کہہ کر اتار لیا کہ میں 40 دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو روم پر میرے حسن تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا، 40 دن کی مدت بہت طویل ہے، اسے دام و فریب میں لانا میرے چند لمحوں کی بات ہے۔ تعجب سے ایک معمولی بات کے لیے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے۔ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرہ جمیل دوشیزہ وزیر کی بیٹی اٹھی، زر ننگا جوڑے زیب تن کیے، بال سنوارے، نظر کتاب پر پانی چڑھائے اور سامان قتل سے پوری طرح آراستہ ہو کر اس کے کمرے کا رخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جو ہی اندر داخل ہوئی، نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی ہی اور وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا۔ چشمے التغاط کی امید میں بیٹھے بیٹھے سحر ہو گئی۔ اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔ جلواؤں حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پر شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں وہ اپنے خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کے ادائیں اپنے جلوے میں لیے ہوئے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ 2 ہاتھ باندھے کھڑا تھا، وہ رات بھر کھڑا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حسن مغرور آج بھی خراب و خستر حالت سے واپس لوٹا۔ تیسرے دن سرشام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، خوشی میں مچل گئی۔ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو دکھانے کا موقع مل گیا۔ سحرانہ اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی، نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی میرے سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی طرح ہفتوں گزر گئے۔ حسن بے نقاب مچل مچل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا، نوجوان کا کیا حال ہے؟
है, काफी दिन गुजर गए हैं, अभी तक तुमने अब कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। बेटी ने शिकस्त खुर्दगी के अंदाज में जवाब दिया, वो तो हर वक्त अपने खुदा की इबादत में महवर रहता है, बात करना तो बड़ी बात है, इसने कभी आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। बादशाह से मजीद और 40 दिन की मोहलत हासिल कर लीजिए, आखिर वो फरिश्ता नहीं एक इंसान अपनी फितरत से कब तक जंग करता रहेगा, कभी न कभी वो शिकार होकर रहेगा। 40 दिन की मियाद खत्म हो चुकी है, अब दूसरी मियाद चल रही है। हर आने वाली रात को नौजवान की बेनियाजी महवत और कल्बो नजर की तहारत का वही आलिम था। हकीकत की दिलकशी के आगे बनावट की नुमाइश कब तक चल सकती थी। आखिर एक दिन फरेब का सारा तिलिस्म टूट गया। एक खुदा तर्स आबिद जाहिद नौजवान की जिंदगी का तकद्दुस शहजादी के दिल पर असर अंदाज हो रहा है। हर रोज की तरह रात की भरपूर तन्हाई में आज भी शहजादी नौजवान के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन आज दिल का आलम बदल चुका था। शोक में डूबी हुई ये पहली आवाज थी जो शहजादी के मुंह से निकली। पाक दामन नौजवान, मैं इस मजहब पर लानत भेजती हूँ जो अपनी बेटियों की अजमत बेचकर अपने लिए जगह हासिल करते हैं। दिल के गहरे खलूस के साथ कहती हूँ कि मुझे इस्लाम के इस पाक दीन में दाखिल कर लीजिए जिससे फरिश्तों का तकद्दुस अता किया है और जो दुनिया में सिर्फ अपनी सदाकत और रूहानियत की कशिश से फैला है। मालो जर और उफ़्फ़त और नामूस की रिश्वत देकर फैलने वाला मजहब दुनिया इंसानियत की सबसे बड़ी लानत है। नौजवान ने नजर नीची किए हुए कलमा शहादत की तलकीन की, तौहीद रिसालत का इकरार किया और इसे हल्का इस्लाम में दाखिल कर लिया। मुसलमान होने के बाद शहजादी ने मशवरा दिया कि हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए, अभी हमें दीन हक की तबलीग के लिए जिंदा रहना है। अरब की सरहद करीब है और वहीं निकल चले, वरना मेरा इस्लाम जाहिर होने के बाद हम लोगों की जान हलाक किए बगैर ये जालिम दम नहीं लेंगे। नौजवान ने इस शर्त पर चलना मंजूर कर लिया कि तुम्हें अपने पूरे जिस्म के साथ निकाब के अंदर रहना होगा और मेरे आगे नहीं पीछे चलना होगा। दूसरे दिन जबकि रात ढल चुकी थी, सारा महल नींद की आगोश में शराबूर था। वो तेज रफ्तार घोड़े महल में अकबी दरवाजे पर खड़े थे। तारीकी में दो साहिब बढ़ते हुए नजर आए। चंद ही लम्हों के बाद हल्की टापों की आवाज सुनाई दी। आबादी से बाहर निकलकर यह आवाज तेज हो गई। हवा से बातें करते हुए घोड़े सर पर दौड़े जा रहे थे। आगे आगे नौजवान और पीछे पीछे शहजादी चल रही थी। अभी रात बहुत बाकी थी। शहर से काफी दूर निकल आने के बाद घोड़ों की रफ्तार धीमी कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ते से सवार गुजर रहे थे। जो ही राह गुजार के थाने तक पहुँचे, करीब ही घोड़ों की टापों की आवाज कान में आई। ये दोनों संभल कर खड़े हो गए। तलवारें न्याम से बाहर निकल आई। शहजादी ने कहा, मालूम होता है कि दुश्मन हमारे ताकुब में आ रहे हैं। नौजवान ने तसल्ली देते हुए जवाब दिया, कुछ घबराने की बात नहीं, आने वाले अगर बुरी नीयत से आ रहे हैं तो मेरी तलवारों के रास्ते में हाइल हुए बगैर नहीं रहेंगे, और अगर वो सिर्फ राहगीर हैं तो हमसे कोई छेड़ नहीं देंगे। दो पहाड़ों के दोहरे से बाहर निकलने के बाद नौजवान एक अजीब और गरीब तमाशा देखकर हैरान हो गया। बेसादगी में मुंह से चीख निकल पड़ी, भाईजान कई रोज गुजर गए हैं आप हजरात को जामे शहादत नोश किए हुए, आप यहाँ कैसे? आलिम वर्ष में रहने वाले क्या जिंदों की तरह हमारी दुनिया में पलट आ सकते हैं? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहीदों का हाल आलिम मुर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दो जहां और जिस बुर्ज में रहना चाहें जा सकते हैं। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए मरहूम भाई ने खुशखबरी सुनाई कि आलिम बाला में तुम्हारी तारत और पाक दामनी की धूम मची हुई है। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हारा अक्द निकाह नो मुस्लिम शहजादी से कर दें। शहजादों की ये बाक रूहें तुम्हारी बस में निकाह में शिरकत की गर्ज से हाजिर हुई हैं। शहजादी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। आलिम गैब से आने वालों का ये काफिला देखकर इसे इस्लाम की कायनात के इक़्तिदार का यकीन और बढ़ गया। जल्दी जल्दी बज़्म में निकाह मुनक्किद हुई। अज़वाजे ताबात सबकी मौजूदगी में इजाब कबूल की रस्म अदा की गई। खुतबा निकाह के बाद तमाम रूहों ने नए जोड़े को मुबारकबाद दी। भाइयों ने दूल्हा और दुल्हन पर जन्नत के फूल निछावर किए। इसके बाद रूहों का ये सारा मजमा दम के दम में निगाहों से ओझल हो गया। अब महरम आँखों के नज़ारों के लिए शहजादी ने चांदनी रात में निकाब उल्ट दिया। पहली बार चेहरे पर नौजवान की नजर तो ऐसा महसूस हुआ कि जन्नत से कोई हूर उतर आई है। दिले दीवाना वो हसरतों के निशाने से अभी हटा नहीं था कि फिजाओं में आवाज गूंजी, जन्नत की बारात, जन्नत का दूल्हा और जन्नत की हूर मुबारक हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।